નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું પ્રીતિ સનાનસે સિટી ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। સમાચારોની શરૂઆત કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર। દમણમાં બાંધકામની મંજૂરી માટે નગરપાલિકાના ધક્કા ખાવામાંથી છુટકારો મળશે। વાપી જીઆઈડીસીમાં આવેલ હેમા ડાયકેમ કેમિકલ્સ કંપનીમાં લાગી આગ। વાપી ટાઉનના પીએસઆઈ પીએલ ડાફડા એસીબીના ટ્રેપમાં 1 લાખની રકમ લેતા રંગે હાથે ઝડપાયા। અને પારડીમાં શિશુ મંદિર વિદ્યાલયથી કેરોસીન ડેપો સુધીનો આરસીસી રોડ ચોમાસા પહેલા તૈયાર થશે। હવે સમાચાર વિગતવાર જોઈએ। દમણમાં હવેથી મકાન કે કોઈ બાંધકામની મંજૂરી માટે નગરપાલિકાના ધક્કા ખાવામાંથી છુટકારો મળશે। દમણમાં હવેથી મકાન કે કોઈ બાંધકામની મંજૂરી માટે નગરપાલિકાના ધક્કા ખાવામાંથી છુટકારો મળશે। હવેથી દમણમાં તમને કોઈ પણ બાંધકામના પેપર તમારે ઓનલાઈન પર મોકલવાના અને તેની મંજૂરી પણ ઓનલાઈન જ મળશે। તો તમારો નકશો અને પેપર બરોબર હશે તો તમને આની પરમિશન મળશે અને કોઈ તકલીફ લાગશે તો પછી તમારે અધિકારીને મળવાનું। આજે કલેક્ટર ઓફિસમાં ડીએમસીના ચીફ ઓફિસર અને દમણ કલેક્ટરે મીડિયાને આના વિશે માહિતી જણાવી હતી। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है आपको कि दमन नगर पालिका में जितने भी बिल्डिंग परमिशन और बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल हैं वो आज से वो सभी ऑनलाइन प्रोसेस किए जाएंगे। जो सारा काम हुआ है जिसकी डिटेल में अभी आपको बताएंगे, ये हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के मार्गदर्शन में हुआ है। इससे डिजिटल इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत दमन में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, इससे जितना भी कोई बिल्डिंग प्लान के परमिशन में या म्यूनसिपैलिटी में या कहीं और कोई भ्रष्टाचार होता है, जो आदमी को किसी को बिल्डिंग प्लान अप्रूव कराने के लिए बार बार किसी ऑफिस में जाना पड़ता है या बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि घर बैठे बैठे आप एक ऑनलाइन पोर्टल पे, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे, उस पोर्टल पे जाके अपना जो भी आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, वो आपका घर हो सकता है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, होटल हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग है, उसका पूरा डिटेल्स के साथ जब प्लान अपलोड करेंगे तो आपको किसी भी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्लान सारे नियम और कायदों को मीट करता है तो उसका अप्रूवल आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, और अगर नहीं करता है तो उसका जो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा ताकि आप उसमें सुधार कर सकें। जैसा कि सर ने बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि हम जो भी डिजिटाइजेशन है उसको बढ़ावा दें। तो उसी पॉलिसी के अंतर्गत जितनी भी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन करनी है। और एक ये सर्विस है जो अभी तक ऑफलाइन मोड में दी जा रही थी, जिसमें कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल इशू करती थी, इसको हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी एप्लीकेंट्स हैं अब उनको ऑफलाइन ज़रूरत नहीं होगी आके सबमिट करने की, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस है वो ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसे कि जो भी एप्लीकेंट की डिटेल है, जहाँ पे बनना है, प्लॉट की डिटेल है, फिर जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होती है, जो भी एनओसीज़ की ज़रूरत होती है, वो भी उसमें अपलोड करे जाएंगे। और जो सबसे स्पेशल फीचर है वो ड्राइंग्स जो हैं, वो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑलरेडी बिल्डिंग बाईलॉज जो हमारे हैं उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ऑलरेडी उसमें फीडेड है, और वो ड्राइंग्स को खुद ही स्क्रूटनाइज कर सकता है वो सॉफ्टवेयर कि वो एज़ पर बिल्डिंग बाईलॉज हैं कि नहीं हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक जो है बड़ा एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस होने जा रहा है कि एक एप्लीकेंट अपनी बिल्डिंग बाईलॉज से रिलेटेड और अपने जो भी वो सर्टिफिकेट जिसके लिए अप्लाई कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन हैं वो ऑनलाइन सबमिट कर देगा। और उसके बाद जो एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस है कि सबसे पहले इंजीनियरिंग विंग है वो इसको स्क्रूटनाइज करता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है। और उसके बाद साइट इंस्पेक्शन होता है, वो साइट इंस्पेक्शन और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो ऑनलाइन ही उस पर अपलोड हो जाती है। और फिर वो प्रोसेस होके चीफ अफसर डीएमसी के पास आएगा, और देन जो कलेक्टर साहब हैं जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उनके पास जाएगा ऑनलाइन अप्रूवल करने के लिए ही। जैसा सर ने बताया कि अगर उसमें कहीं पे डेफिशिएंसीज़ हैं और उनको जो है वो रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है तो ऑनलाइन ही वो वापस चला जाएगा, और जिसको कि एप्लीकेंट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये एक ऑनलाइन जो मॉड्यूल है ये अब स्टार्ट होने के लिए जा रहा है।
तो इससे कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सपेडाइट होंगी। जो टाइम लगता है उसको सबमिट करने में और उसके बाद अप्रूवल में वो कम हो जाएगा। उसके बाद कोई मिसिंग के चांसेस नहीं होंगे किसी तरीके के डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं। स्टेटस ट्रैकिंग भी होती रहेगी, किस लेवल पे कब पहुंचा और फिर वहां से नेक्स्ट लेवल पे कब गया। तो कहीं ना कहीं टाइम बाउंड डिस्पोजल और मॉनिटरिंग इससे इंश्योर की जा सकेगी। और ये सभी प्रकार के जो सर्टिफिकेट्स हैं इससे रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लिया जाता है, फिर प्लिंथ कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसके बाद फिर बिल्डिंग कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो सभी प्रकार के जो सर्टिफिकेट्स हैं इस ऑनलाइन प्रोसेस से अब जो है वो डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। तो ये संक्षिप्त में जानकारी है इसके बारे में। अगर सारी रिपोर्ट्स टाइमली आ जाती हैं तो ऑल्दो अभी इसके लिए कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है। अभी नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि हम लोग होता है ESLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट, उसके हिसाब से इसके लिए भी टाइम लिमिट फिक्स करेंगे। बट फिर भी ये है कि अगर किसी ने अप्लाई किया है और सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो उसका विद इन रीजनेबल टाइम लिमिट जो है वो डिस्पोजल कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में इसकी टाइम लिमिट्स भी ज़रूर फिक्स की जाएंगी कि कितना सर्विस लीगल एग्रीमेंट के हिसाब से टाइम लिमिट्स होनी चाहिए। વાપી જીઆઈડીસીમાં આવેલ સેકન્ડ ફેઝમાં આવેલ હેમા ડાયકમ્પ કેમિકલ્સ કંપનીમાં લાગી આગ, જે વાપી નગરપાલિકા અને વાપી ઉદ્યોગનગર અને વાપી આરતી ગ્રુપ ફાયર બ્રિગેડ ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી। વાપી જીઆઈડીસીમાં આવેલ સેકન્ડ ફેઝમાં આવેલ હેમા ડાયકેમ કેમિકલ કંપનીમાં લાગી આગ, જે માટે વાપી નગરપાલિકા અને વાપી ઉદ્યોગનગર અને વાપી આરતી ગ્રુપના ફાયર બ્રિગેડ ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને આગને કાબૂ કરાવવામાં આવી હતી। જે આગ લાગવાનું કારણ હજી સુધી અકબંધ છે અને ઘટના સ્થળે વાપી ઉદ્યોગનગર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ભરવાડ સાહેબની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને આજુબાજુના કંપનીવાળા કંપની વિરોધમાં ગુજરાત પોલ્યુશન બોર્ડમાં ગેરકાનૂની પોર્કટ બનાવે એવી ફરિયાદો અને સરકારી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી કામ કરે છે, જે લીધે વારંવાર આજુબાજુ કંપનીથી ફરિયાદ હોવા છતાં આગ લાગતા વગળતા તંત્ર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવતી નથી। એમાં ડાય કેમિકલ છે। આ સેકન્ડ ફેઝમાં સેકન્ડ ફેઝ LIC સેકેટમાં છે। મારી કંપની છે 51 નંબર, એની 49 નંબર છે। એમાં આગ લાગી છે અને એ લોકો 6:30 વાગે લાઇટ આપણે લાગ્યું છે તો બી ફાયરવાળાને નહીં બોલાવ્યું। મારે જબરજસ્તીથી મેં ફાયરવાળાને બોલાવ્યું અને પાઉન્ડરમાં આગ લાગેલી છે। અને પાઉન્ડર બી એવું ખતરનાક છે કે તાબડતોબ પકડી લીધું। 10 મિનિટની અંદર તો પૂરું સેટ કવર કરી લીધું અને બધું એવું ઇલીગલી બધું બનાવે છે કે એકદમ સ્પોટ થાય છે, એકદમ એટલું બધું ખરાબ બનાવે છે કંપની। અને મારી કંપની આવી છે, તમે શું બાજુમાં ટચોટચ મારી કંપની છે। મને તો ગભરાટ થઈ ગયું, હવે આ શું થશે મારું। કેટલા વાગે આગ લાગી ને કેટલા વાગે ફાયર આવી? 6:30 ના સુમારે આગ લાગી અને 6:45 વાગે જેવી ફાયર આવી ગઈ। તમારા કંપનીને કઈ નુકસાન? મારી કંપનીમાં હજી તો કાંઈ નથી થયું, હવે આગળ જતા ઉપરવાળાના હાથમાં છે। સમાચારોમાં સમય છે નાનકડા વિરામનો, વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો વાપી ટાઉનના PSI PL ડાફડા એસીબીના ટ્રેપમાં 1 લાખની રકમ લેતા રંગે હાથે ઝડપાયા। અને પારડીમાં શિશુ મંદિર વિદ્યાલયથી કેરોસીન ડેપો સુધીનો RCC રોડ ચોમાસા પહેલા તૈયાર થશે।
વિરામ બાદ આપનું સ્વાગત છે. વાપી ટાઉનના પીએસઆઈ પીએલ ડાફડા એસીબીના ટ્રેપમાં 1 લાખની રકમ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા. મેડિકલ એજન્સીના ભાગીદાર વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવા 5 લાખની માંગણી કરી હતી. 4 વસૂલ કરેલ આરોપી પીએસઆઈ ડાફડા એસી, ફ્રીજ, ગીઝર, સેટી, કપાટ, ગાદી મળી કુલ 86,700ની ચીજ વસ્તુઓ ધમકી આપી પડાવી હતી. વાપી ટાઉનના પીએસઆઈ પીએલ ડાફડા એસીબીના ટ્રેપમાં 1 લાખની રકમ લેતા રંગે હાથ ઝડપાયા હતા. મેડિકલ એજન્સીના ભાગીદાર વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવા 5 લાખની માંગણી કરી હતી. 4 વસૂલ કરેલ આરોપી પીએસઆઈ ડાફડા એસી, ફ્રીજ, ગીઝર, સેટી, કપાટ, ગાદી મળી કુલ 86,700ની ચીજ વસ્તુઓ ધમકી આપી પડાવી હતી. ફ્લેટ નંબર 1 ડી બ્લોક સિટી પોઈન્ટ હાઉસિંગ સોસાયટી ગીતાનગર પોલીસ ચોકી પાસે વાપી ટાઉન વાપી આ કામના ફરિયાદીશ્રીના મેડિકલ એજન્સીમાં અગાઉ નોકરી કરી ગયેલ કર્મચારીના મિત્ર સાથે ભાગીદારીમાં મેડિકલ દવાનો હોલસેલ ધંધો ફરિયાદીશ્રી શરૂ કરવાના હતા અને કર્મચારીના મિત્ર રાજસ્થાન ગયેલ અને રાજસ્થાનના પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ ગુનામાં સંડોવાઈ જતા તેમને ફરિયાદશ્રીના વોટ્સએપ કોલ કરી ફરિયાદીશ્રી પાસે 10 લાખની માંગણી કરતા ફરિયાદીશ્રીએ આપવાની ના પાડેલ હતી. જેથી કર્મચારીના મિત્રએ ફરિયાદીશ્રીને મેડિકલ એજન્સીના નામે ખોટા લેટર પેડો બનાવી ફરિયાદીશ્રીના નામની ખોટી સહીઓ કરી ફરિયાદીશ્રી પાસે ₹20 લાખની માંગણી કરેલ અને રૂપિયા ન આપે તો ફરિયાદીશ્રીને ખોટા કેસમાં ફસાવી દેવાની તેમજ ફરિયાદીશ્રીને અને તેમના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા આ અંગે કર્મચારીના મિત્ર વિરુદ્ધ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં તારીખ 14 એપ્રિલ 2021ના રોજ લિખિત અરજી આપી હતી. જે અરજીની તપાસ આ કામના આરોપીઓ કરી રહેલ હતા. આ બાબતે ફરિયાદીશ્રીના એફઆઈઆર દાખલ કરવાના આવેશ પેટે આરોપીઓ ફરિયાદીશ્રી પાસે 5 લાખની માંગણી કરી હતી. જેમાંથી આરોપીએ ફરિયાદીશ્રી પાસેથી ટુકડે 4 લાખ અગાઉ લીધેલ અને તેમના આરોપીએ ફરિયાદીશ્રીના અરજી ઉપરથી એફઆઈઆર દાખલ કરેલ. તેના બદલામાં ફરિયાદીશ્રી પાસેથી 1 એસી, 1 ફ્રીજ, 2 સેટી, 2 ગાદી, 1 કપાટ, 1 ગીઝર મળી કુલ 86,700ની ચીજ વસ્તુઓ લીધેલ અને બાકીના 1 લાખ લાંચની રકમ લેવાની બાકી હોય જેની આરોપીએ ફરિયાદશ્રી પાસે માંગણી કરેલ. જે લાંચની રકમ ફરિયાદીશ્રીને આપવા માંગતા ન હોય ફરિયાદીશ્રીએ તારીખ 22 મે 2021ના રોજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વલસાડ અને ડાંગ એસીબી પોલીસ સ્ટેશન વલસાડ નાઓનો સંપર્ક કરી ફરિયાદી આપેલ હતી. જે ફરિયાદીશ્રીના ફરિયાદના આધારે લાંચના છટકાનું આયોજન કરતા કામના આરોપીનાઓ ફરિયાદીશ્રીના ઘરે જઈ હેતુલક્ષી વાતચીત કરી 1 લાખ રકમની લાંચની માંગણી કરી હતી. સ્વીકારી સ્થળ ઉપર પકડાઈ ગયેલ છે. ઉપરોક્ત આરોપીને એસીબીએ ડિટેન કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. સમાચારોમાં ફરી સમય છે નાનકડા વિરામનો. વિરામ બાદ આપ જોઈ શકશો અને પારડીમાં શિશુ મંદિર વિદ્યાલયથી કેરોસીન ડેપો સુધીનો આરસીસી રોડ ચોમાસા પહેલા તૈયાર થશે. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. પાડી પોણિયા શિશુ મંદિર વિદ્યાલયથી કેરોસીન ડેપો સુધીનો ₹85 લાખના ખર્ચે આરસીસી રોડ ચોમાસા પહેલા તૈયાર થશે.
વલસાડ જિલ્લા પંચાયત આરએનબી વિભાગ દ્વારા પાડી દમની ઝાપા પોણિયા ચંદનવેરી રોડ શિશુ મંદિર વિદ્યાલયથી કેરોસીન ડેપો સુધીનો 85 લાખનો ખર્ચે આરસીસી રોડ બનાવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે, જેનું રસ્તાના કામની દેખરેખ પાડી કોટલાવ જિલ્લા પંચાયત આરએનબીની કચેરીના હસ્તક કોન્ટ્રાક્ટર જયેશ પડિયારને ઓનલાઈન ટેન્ડર દ્વારા સોંપવામાં આવ્યું છે અને હાલ 80 થી 90% માર્ગનું કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. હવે ચોમાસા પહેલા આરસીસી રોડનું કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે હોવાનું કોન્ટ્રાક્ટરના એન્જિનિયરે જણાવ્યું હતું. તેમજ કોરોના મહામારી વચ્ચે સાવચેતીના પગલે રસ્તાનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે, ત્યારે અહીં આવેલ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તેમજ ખેડૂતોને આ માર્ગ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. ગમનભાઈ છે, કામ જેએસપી પડિયાર કોન્ટ્રાક્ટર છે, એમના ખાતામાં ચાલી રહ્યું છે અને જે પ્રોજેક્ટ કોન્ટ્રાક્ટ છે આરએનબી જિલ્લા પંચાયતના દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે ચોમાસા પહેલાં પૂર્ણ થઈ જશે. હાલમાં જીએસબીનું કામ 95% જેવું પૂરું થઈ ગયું છે, 5% જેવું બાકી છે, જેસીબીના અભાવે બાકી રહ્યું છે. આ પોણિયા ફળિયાથી શિશુ મંદિર સુધીનું કામ છે અને 80 થી 85 લાખમાં જેવું છે. અત્યારે કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે, છતાં પણ અમે મજૂરોને લઈને કામ કરાવીએ છીએ. જેમ બને એમ વહેલી તકે પૂરું કરવાની ટ્રાય કરીશું. ચોમાસામાં લોકોને તકલીફ નહીં પડે એ પહેલાં પૂરું થઈ જશે. વરસાદ આવે એ પહેલાં પૂરું થઈ જશે. કોન્ક્રીટ રોડ સીસી રોડ આવશે. સાહેબ લોકો આવીને નિરીક્ષણ કરી જાય છે. આરએનબી વાળા સાહેબ આવે. સમાચાર પૂરા કરતા પહેલા એક નજર આજના મુખ્ય સમાચારો પર. દમણમાં બાંધકામની મંજૂરી માટે નગરપાલિકાના ધક્કા ખાવામાંથી છુટકારો મળશે. વાપી જીઆઈડીસીમાં આવેલ હેમા ડાયકેમ કેમિકલ્સ કંપનીમાં લાગી આગ. વાપી ટાઉનના પીએસઆઈ પીએલ ડાફડા એસીબીના ટ્રેપમાં 1 લાખની રકમ લેતા રંગે હાથે ઝડપાયા. અને પારડીમાં શિશુ મંદિર વિદ્યાલયથી કેરોસીન ડેપો સુધીનો આરસીસી રોડ ચોમાસા પહેલા તૈયાર થશે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. જોતા રહો સિટી ન્યૂઝ. નમસ્કાર.